ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ जो नौजवान जिन्हां ने घेरा पाया होया सीसीटीवी फुटेज दे विच जो सैल्फियां लै रहे ने उन्हां दे विच ही केकड़ा नामी शख्स मौजूद सी। की कुछ होर जानकारी इस पूरे केस नूं लैके मिल रही है हुण? जी गुरजोत, जो नवी सीसीटीवी सामने आई है दिखा सकते हैं कि हवेली का जिहड़ा वड्डा गेट है उस दी सीसीटीवी फुटेज है। यह घटना तो लगभग 20 मिनट पहलां दी वो कैमरा लग्या हुआ सामने। ये एक कैमरे का मूँह है जिहड़ा दूसरे गेट वाल है, उस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज है। तो जिहड़े नौजवानों की गल करते हैं तो वो नौजवान है जिहड़े इस जगह ते खड़े दिखाई दे रहे हैं। इत्थों इस गेट तो है जिहड़ी थार है जिहड़ी निकलदी है तो इस दे कोल है जिहड़े कुछ नौजवान खड़े हुए हैं। हालांकि कोल बाइक भी है तो सिद्धू मूसेवाला 5:15 ते इत्थों निकलदे है तो लगभग 5:33 ते घटना वापरदी है। दस्सिया जाता है कि दो नौजवान घटना तो कुछ लगभग 40-45 मिनट अंदर जाते हैं, चाह पींदे है, सैल्फियां खिचाते हैं तो उन्हां दे विच पुलिस के उच्च पद्धरी सूत्रों ने दस्सिया कि उन्हां दे विच केकड़ा नाम का नौजवान भी सी जो कालियां वाली हरियाणे तो दस्सिया जाता है। जो बीते दिनी पुलिस ने उन्होंने दो नौजवानों को हिरासत च लिया सी। ये भी पता लग्या कि ये दो नौजवान रैकी कर रहे सी मोटरसाइकिल ते लोकेशन दस रहे सी। जिवें मूसेवाला निकलिया तो पता लग्या कि फोन ते उन्होंने इस गल का इशारा किया कि मूसेवाला घरों एक बारी समझना चाहांगे अगर तुसी सीसीटीवी दे कोलों समझा सको, क्योंकि जो फुटेज सामने आई है उस दे विच एक चिट्टी दीवार नजरी पै रही है जो शायद तुहाडे पिछे जो दीवार है ओही नजर आ रही है। किस पास्यों सीसीटीवी फुटेज है, कित्थे थार खड़ी सी, कित्थे नौजवान सिद्धू मूसेवाला नूं घेर के सैल्फियां लै रहे सी, पूरा अगर तुसी कैमरे दे जरिए एक्सप्लेन कर पाओ। बिल्कुल वो देख आ सकते हैं तस्वीर राही। कैमरा मैनू कहूँगा जूम करे, वो कैमरा लग्या होया सामने, उस कैमरे की फुटेज है। तो आ नाल जिहड़ी दीवार है दीवार भी कवर करता है। तो उस तो इलावा जिहड़े पिछे दीवार देख रहे हो तुसी फुटेज दे विच इट्टां वाली दीवार है वो भी इस ते जिहड़ी है कैच कर रहा है सीसीटीवी। तो जिथे तक वो नौजवान की गल है वो इस जगह ते खड़े हुए है, इत्थे खड़े हुए है तो इत्थे उन्हां दा जिहड़ा मोटरसाइकिल खड़दा हैगा। बाहर जिवें ही कार निकलदी है तो उस समय हलचल हुंदी है। पुलिस के हत्थ जिवें सीसीटीवी लगती है तो पुलिस लगातार तलाश कर रही सी। तो काणियां वाली तो दो नौजवानों नूं हिरासत च लिया जाता है तो फिर केकड़ा नाम का जिहड़ा नौजवान है अज दस्सिया जाता है कि गिरफ्तारी उहदी पाई है, पर पुलिस ने अधिकारिक तौर पर नहीं दस्सिया। पर साडे जिहड़े उच्च पद्धरी सोर्स उन्होंने कहा कि केकड़ा की गिरफ्तारी है जिहड़ी पा दित्ती है। गुरजोत जी जी बलदेव ये समझना चाहांगे जे कैमरा दूसरे पासे मूव हो सके जिस पासे वाल जिहड़ी दूसरी कंध दिखाई देंदी है, तुसी जिथे खड़े हो उस पासे थार खड़ी सी, दूसरे पासे वो लड़के आके घेरदे ने। सीसीटीवी फुटेज दे जिहड़ा सीसीटीवी है उस दे नजरिए दे नाल जे कैमरा असीं मूव कर सकीए कि कित्थे थार खड़ी सी, किवें वो नौजवान आउंदे ने। दूसरा इस दे विच ये भी जिहड़ा जिक्र है ओ जरूर करो कि 45 मिनट जो जानकारी मिली है कि 45 मिनट सिद्धू मूसेवाला दे घर दे विच वो नौजवान मौजूद सी जिन्हां दे वल्लों रैकी कीती गई है। 45 मिनट गल्लां बातां कीतियां ने, चाह पानी भी पीता है। 45 मिनट की बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला दे घर तो बाहर निकलण तो पहला 45 मिनट या फिर उस तो पहला भी रैकी कीती गई है? चाह पीण किते ते सैल्फी लैण दी गल्लां सामने आ रही हैं। जिहड़ी कैमरा दे फुटेज की गल करदे हो इत्थों मैं दिखावांगा तो कैमरा मैनूं कहूँगा अगे आके दिखावे। वो बिल्कुल कैमरा इत्थों उस कैमरे दे नाल दीवार भी यह कैच हुंदी है। बिल्कुल जिस जगह ते कैमरा लग्या वो नाल थोड़ी जी दीवार भी कवर करती है क्योंकि लगातार उत्थे दो कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा बिल्कुल जिथे थार गड्डी बाहर निकलती है उस नूं कवर करता है। तो जिहड़ी दीवार दिस रही है मेरे राइट साइड ते देखा कि ये दीवार दिस रही है तो इस दीवार नूं भी कैमरा है जिहड़ा कैच करता है। ये तुसीं तस्वीरां च भी तो जिहड़ी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। आ दीवार भी आउंदी तो ये भी आउंदी है। तो जिहड़ी थार गड्डी है इस दे अंदरों निकलदी है तो नौजवान है जिहड़े लैफ्ट साइड ते खड़े हुंदे जी 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 बिल्कुल। जो मैं पहला सवाल किया सी कि जो जिक्र बार बार होया कि 45 मिनट वो नौजवान केकड़ा नामी शख्स कुछ नौजवानों के नाल घर दे विच मौजूद सी, घर दे विच जाके सिद्धू मूसेवाला दे नाल मुलाकात कीती है, चाह पानी पीता है, गल्लां बातां कीतियां ने, सैल्फियां लईयां ने। ये जानना चाहांगे कि बिल्कुल इस घटना तो पहला वो घर दे विच मौजूद सी? घटना तो जदों सिद्धू मूसेवाला बाहर निकलदी है उस तो लगभग 40-45 मिनट पहला दो नौजवान आंदे, एक नौजवान अंदर जाता है तो
ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਕੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਲਦੇਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਕੜਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੇਕੜਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਤੋਂ 40-45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5:15 ਵਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕੇਕੜਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਕੜਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਨ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਲੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਘਰ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। उन कैमरिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ उन कैमरिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥਾਰ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹ ਥਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸੀ ਬੋਨਟ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੋਨਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਸਮੇਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5:30 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ तमाम CCTVs ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ CCTV ਆਈ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਦੇਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਥਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਲਦੇਵ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਵਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਾਮਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਕੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਕੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਡ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ CCTV ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਬਲਦੇਵ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਰੀਫ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ CCTV ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਮ ਵੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਤੌਰ ਫੈਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਲੀ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਮਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਰੀਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਬਾਈਕਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਥਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਆ ਉਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਕਅਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ ਕੇ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਲਟੋ ਖੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਜੈਰੋ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਥਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੇਕੜਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।